بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 27 رجب شب معراج کی رات یہ تسبیح پڑھ لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ دوستو، شب معراج سال میں ایک بار آتی ہے۔ 27 رجب کی رات کو معراج کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں رب کریم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں اور زمین کی سیر کرائی۔ آج کی رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آج کی رات جیسے قبولیت کی رات ہے، آج کی رات رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ آج رب سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف آج معراج کی رات میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا انشاءاللہ۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج معراج کی رات میں کسی بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے، غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی تسبیح پڑھے گا، جو 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن معراج کی رات کو یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب اور جس طریقے اور تعداد میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، معراج کی رات آپ چند منٹ نکال لیں، انشاءاللہ آپ کے یہ چند منٹ دیے ہوئے ضائع نہیں جائیں گے، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، پھر پوری زندگی پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، پھر جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ لیکن اس سے پہلے دوستو، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی تمام دوستوں تک، اپنے پیاروں تک، اپنے عزیزوں تک ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ابھی اسی وقت شیئر کر دیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائیں، تاکہ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں وہ بھی اس قبولیت کی رات، شب معراج کی رات میں بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے تو دوستو آپ اپنا نقصان آج خود کریں گے۔ میرے بھائیو، آج اگر اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس قبولیت کی گھڑیوں سے مستفید ہو سکیں، اور اس طرح اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ دوستو، اب آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں، معراج کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ صرف گزارش یہ ہے کہ معراج کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آج یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا، میرا جو بہن بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ معراج کی رات سال میں ایک بار آتی ہے اور اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عظمت والی، برکت والی رات کہا جاتا ہے۔ ماہ رجب کی 27ویں رات معراج کی رات کہلائی جاتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں معراج کی رات آ جائے، 27 رجب آ جائے، تو آپ نے یہ 3 وظائف لازمی پڑھ لینے ہیں۔ اللہ والو، آپ کے پاس پوری رات، پورا دن موجود ہے، آپ کو جس وقت، جہاں، جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظائف چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ بھی نکال کر معراج کی رات رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیوں، مشکلات سے انشاءاللہ نجات پا لیں گے۔ آج کی رات سالوں کی رکی ہوئی دعائیں
कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों से अटके हुए काम जो आपने मेहनत और मुशक्कत की, लोगों की मिन्नत समाजत की, बड़ी बड़ी सिफारिशें की, फिर भी पूरे ना हुए, तो दोस्तों आज मेराज की रात 3 अमाल, ये 3 छोटे छोटे वजीफे एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर तो देखो, आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। मेरा रब अपने प्यारे महबूब के सदके, जिस रात में रब ने मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श और ज़मीनों की सैर करवाई, मेरा रब फरमाता है कि तू मांग, इस रात में तू मांग मांग के थक जाएगा, रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है ये सब चीजें। आज की रात मांगने पर नजर करम हो जाएगी। आज की रात बीमारों को शिफाई कुल्ली के लिए पढ़ लो। आज की रात तंगदस्ती हो, बेकारी हो, फकीर हो, गुर्बत के मारे हुए हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, बेशुमार वज़ाइफ तस्बीहात अमाल कर करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना हो रहा हो, तो आज शबे मेराज की रात में यकीन का अमल के साथ छोटे छोटे अमाल कर लो। मैं कहता हूँ कि ये वजीफा पढ़ते दौरान ही हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। वजीफा पढ़ते दौरान ही रब्बे काबा की खास रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले नसीब के सब बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है कि ये सब झूठ है तो फिर आज आजमा के देख लो। आज मेराज की रात है, आज की रात साल में एक बार आती है। ये रात किसको नसीब हो जाती है? जो बंदा इस रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लेता है, रब को राजी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नुकसान पहुंचा नहीं सकती। वो जो नौकरी, वो जो रिस्क, वो जो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर फिर रहे हैं, आज मेराज की रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल करने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी। आपके बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जो कई सालों से ना मिल सका, आज मेराज की रात में ये 3 वज़ाइफ पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज मैंने इस वजीफे का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया, आज की रात का मुझे भी शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी तो रब के सामने हाथ फैला के मांगने वालों में से हूँ। आज मैं भी तो ये 3 अमाल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं इन वज़ाइफ को, इन अमाल को, इन 3 कामों की अजमत और फजीलत को जानता हूँ, इसलिए बहुत से लोगों को ये वजीफा मैंने व्हाट्सअप किया और बहुत से लोगों को मैंने खुद बताया और आपके लिए इस वीडियो को बनाया। खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इसका एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है। आज की रात को लापरवाही में मत गुजारना। आज की रात को जितनी तवज्जो ध्यान से ये वजीफा पढ़ सकते हो पढ़ो। अल्लाह वालों, ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर, मेराज की पूरी रात मौजूद है। आप दुकान पे हैं, दुकान पे पढ़ लो, दफ्तर में हो, दफ्तर में पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो, सफर में पढ़ लो। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं दोस्तों, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। सिर्फ आपने मेराज की रात में ये 3 काम कर लेने हैं। 27 रजब शबे मेराज का पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने ये 3 छोटे छोटे काम कर लेने हैं। दोस्तों, वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। तो चलिए नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब सबसे पहले बावजू मुसल्ले पे बैठ के गुस्ल कर लीजिए। पाक साफ कपड़े पहन के बावजू मुसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बात सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, लेकिन दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, एक बात बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अगर अब आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा तो आपसे वजीफे की कोई खास बात, अमल का कोई खास हिस्सा छूट जाता है, तो फिर वजीफे का कोई फायदा नहीं। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखेंगे तो यकीन कीजिएगा कि वजीफे का इतना फायदा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो इसलिए कि एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है, आपके हक में है, आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आपने इसको छोड़ दिया या मिस कर दिया तो फिर ना कहना कि वजीफे का कोई फायदा ना हुआ। वजीफा एंड तक देखो, एक एक नुक्ता, एक एक बात,
بہت اہم ہے۔ آج کی رات میں اپنی ہر دعا کو قبول کروانا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی رحمت اور برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتا ہوں، تو آج کی رات ویڈیو کو سکپ مت کرنا، ورنہ پچھتاوا پورا سال رہے گا۔ آج تنگ دستی کا ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ آج صرف اور صرف یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے کی دیر ہے، بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ نیت کیجئے، معراج کی رات ہے، توجہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیجئے کہ آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آج بے گھر ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنا ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات ہی وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں بیٹے کے خواہش مند ہو، نرینہ اولاد مانگ لو۔ اپنے مقصد کی نیت کرو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج ماہ رجب کی رات، آج قبولیت کی رات، آج معراج کی رات، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج کی رات کے لیے وظیفہ پڑھ لو، مقصد کو ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو، جس کو آپ آج ہر حال میں پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب کے کلمات ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایک حرف رب کے الفاظ ہیں۔ آج رب کے الفاظ میں ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گا جو آپ نے معراج کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ معراج کی رات ہے، لاپرواہی مت کرنا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے۔ دوستو، اگر میرا بس چلتا تو میں آج کی رات ایک ایک بندے کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، ورنہ پچھتاوا رہے گا۔ اور جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ رب کی اتنی کرم نوازیاں ہو جائیں گی، صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے ایک رات میں ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی تقدیر کو بدل دیا، آپ کی غربت کو ختم کر دیا، آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ والو، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے۔ آج کی رات ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لو، لیکن پڑھنا 100 بار ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ غور و توجہ، پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے، لیکن 100 کا مطلب ہے کہ 100 ہونا چاہیے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ شب معراج کی رات کا خاص و خاص وظیفہ ہے، اس لیے 100 دانوں پر آپ نے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا، اور جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو حاجت، جو مقصد نکلتا چلا جائے گا، آج کی رات رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے دوران
आप हजारों हाजतें भी मांगोगे तो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। वो रब है जो आसमानों का जमीनों का मालिक है। आज किसी बंदे से नहीं, आज आप उस रब से मांग रहे हो जो आसमान को उठाए हुए है, जमीन को बिछाए हुए है। आज की रात खजाने लूटने की रात है। आज आसमानों से खजाने बरसाए जा रहे हैं, लेकिन है कोई खजाने लूटने वाला? तो दोस्तों आज की रात ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते ही फरिश्ते खुद खजाने लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। फरिश्ते रब के हुक्म से आएंगे। जब हुक्म रब की तरफ से आता है फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई रुकावट आपका सामना नहीं कर सकती। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की एक तस्बीह पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आयत करीमा का वजीफा है। वो आयत करीमा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ के देखें। ये आयत करीमा पढ़ते ही आपके मसाइल का इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़ी से बड़ी रुकावटें, बड़ी से बड़ी मुसीबतें इंशाअल्लाह गैब से खत्म हो जाएंगी। अगर चंद मिनट के वजीफे से आपकी नस्लें आबाद हो जाए, कई सालों की रुकी हुई दुआएं, हाजात एक रात में पूरी हो जाए, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो कामयाबी रब की तरफ से आती है वो हमेशा के लिए होती है। ये वजीफा पढ़ के जो कामयाबी, जो ख्वाहिशात पूरी होंगी वो कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए होंगी। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। आयत करीमा को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 100 बार पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज की रात बहुत अहम है। आज की रात कबूलियत की रात है। एक सेकंड की भी वीडियो स्किप ना करना, वरना वजीफे का फायदा ना होगा, क्योंकि कोई भी अहम बात आपसे मिस हो गई तो वजीफा जाया हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आयत करीमा को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मुलाजा फरमाएं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार आयत करीमा पढ़ने की देर है। आपके रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी। ताकतवर दुश्मन भी रास्ता छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। वो जो आप कई सालों से मेहनत और मुशक्कत के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे, आज आयत करीमा पढ़ने की देर है, गैब से रास्ते खुल जाएंगे। ऐसी ऐसी मुसीबतें टल जाएंगी जो कभी टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों ये वजीफा पढ़ के देखिएगा, ये मुश्किल कुशा अमल है, हर हाजत रवा अमल है। ये वजीफा आज शब मराज की रात का वजीफा है। इस रात में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, मेरा रब बिन मांगे अता फरमाता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर आयत करीमा का वजीफा है। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते ही फौरी तौर पर अब आपका तीसरा और आखिरी वजीफा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर आज का वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। तीसरे नंबर पर आपने या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह रब का जाती नाम, या मुहम्मद रब के महबूब का नाम। और मेराज की रात रब के प्यारे महबूब के दरमियान एक राज है। मेराज की रात रब ने अपने प्यारे महबूब को आसमानों और जमीन की सैर कराई। हम कलाम हुए, रब ने अपने प्यारे महबूब को शर्फ इलाही बख्शा। और जब रब के प्यारे महबूब का नाम या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ा जाता है तो मेराज की रात कबूलियत की रात, जिसमें मांगने वाले पर अल्लाह की खास रहमत हो जाती है। या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ने से मेराज की रात में बिगड़े काम संवर जाते हैं, बिन मांगे हाजात पूरी हो जाती हैं, तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। हर तरह की नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाती है। या अल्लाहु या मुहम्मद शब मेराज का राज है। ये राज आपको कोई नहीं बताएगा। ये कामयाबी का वज़ाइफ, हमारा मकसद तो दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। जब देने वाली जात रब की है, फिर क्यों ना वजीफा बताया जाए, फिर क्यों ना वो सीने का राज आपको बताया जाए, जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाए। या तो मैंने देना हो तो फिर मैं कहूँ कि मेरे पास ज्यादा रहे और आपके पास कम रहे। दोस्तों ये रिस्क, ये दौलत की कामयाबी की तकसीम रब की तरफ से है। और मैं रब को मनाने का, रब के महबूब को मनाने का एक ऐसा खास राज आज आपके हवाले कर चुका हूँ। वो राज क्या है? या अल्लाहु या मुहम्मद आपने सिर्फ
21 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है मेरे भाइयों? 21 बार, यानी 21 टाइम्स पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या मुहम्मद दोनों मिला के पढ़ेंगे तो एक बार हो गया। या अल्लाहु या मुहम्मद दोनों को मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया। या अल्लाहु या मुहम्मद दोनों को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या मुहम्मद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है इंशाल्लाह। सिर्फ 21 बार या अल्लाहु या मुहम्मद पढ़ लें तो मेरा रब और रब के प्यारे महबूब आपके हर काम में आसानी पैदा फरमाएंगे। आपको हर मुश्किल परेशानी से निजात हो जाएगी। रोजगार मांगोगे, रोजगार मिल जाएगा। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की जो भी हाजत है आज बिन मांगे रब करीम देने को तैयार है। तो दोस्तों आज लापरवाही मत करना। आज मेराज की रात में सीने का राज आपके हवाले किया, कामयाबी का राज आपके हवाले किया। बेशक आप बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन आप देख लेना ये जो वजीफा मैंने आपको बता दिया, ये राज आज तक ना किसी ने बताया है ना कोई बताएगा। जो आपको मैंने फी सबीलिल्लाह आपके हवाले कर दिया। आपने सिर्फ यकीन कामिल के साथ इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज आपको समझाई है। जो बंदा वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ लेगा, सारी जिंदगी दुआएं देगा। वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। पहले नंबर पर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है बता दिया। उसके बाद आपने आयते करीमा को पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितनी बार पढ़ना है वजीफे में बता दिया है। और उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको एक एक चीज बताई है। मेराज की रात ये 3 काम करके देखिएगा। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप सारी जिंदगी जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। अल्लाह वालों ये सीने का राज आपके हवाले किया। आखिर में उतना ही दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। इस अमल की इजाजत हर किसी को है। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 7 अफराद को यानी 7 लोगों को सदका जारिया की नीयत से शेयर करना है। अगर आपके शेयर करने से ये वजीफा किसी जरूरतमंद तक, किसी हाजत रवा तक चला जाता है तो अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज हाजतों को पूरा फरमाएगा। आप किसी के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इसलिए इस वीडियो को कम से कम 7 लोगों को जरूर शेयर करें, आपको इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों आज मेराज की रात की खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली दफा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा।